Skype page. Oh, yes. Yeah. So now we'll discuss uh, plugins of JMeter. So important plugins of JMeter and how to download it, from where to download it, and where we need to pass, and where we need to keep those downloaded plugins and all. So I'll explain you. Okay. సో JMeter ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో JMeterలో మీరు చూడొచ్చు, నేను ఆప్షన్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ సేవ్ ఆటోమేటికల్లీ బిఫోర్ రన్ కింద మీకు ఎటువంటి ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ కానీ ఏమీ లేదు. సో బై డిఫాల్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ఎనీ వర్షన్ ఆఫ్ ద JMeter, యూ కెనాట్ సీ ద ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ట్యాబ్ మీదకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ అని రాదు. సో ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ అని ఎప్పుడు వస్తుందంటే, so you have to download the plugin manager from Google. Okay, so then you have to install that in the Apache JMeter folders. So how you have to deploy, how you have to install, how you have to download that plugin manager and all, so I'll explain now. Okay, now so plugin manager in చేయాలంటే you just go to Google, search for plugin manager JMeter. Okay, plugin manager JMeter. So you hit it. So first one, so you can see here JMeter plugins manager. You just click on it. Okay, and also you can see JMeter plugin.org here, also here. You just click on this. Okay, so I am giving this URL to you and copying here, putting it in chat box. Chat box లో ఇచ్చాను. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి, సో JMeter plugin.org. So here we have install tab. So just click on install tab. Okay, so here you can see installing plugins. The easiest way to get the plugin manager, so and so in Shadow. But what you have to do, so you have to download by clicking on this plugin manager.jar. Okay, so just click on this, so that downloaded started. Okay, na? So ఏం చెప్తుందండి, this type of file can harm your computer. Do you want to keep JMeter plugin? Yeah, I have to keep. So you have to click on this button, keep button. ఓకే, సో ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. సో డౌన్లోడ్ అయిన దాన్ని మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? హియర్ ఓన్లీ దిస్ గై ఈస్ టెల్లింగ్. సో డౌన్లోడ్ ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ డాట్ జార్ అండ్ పుట్ ఇట్ into libext directory. Okay, so what we have to do, so we have downloaded this plugin manager, and now we have to go this lib and ext. So where this lib and ext is situated or located in your mission, so for that what you have to do, you just go to Apache JMeter. Already Apache JMeter మీ folder ఉంటుంది కదా, so you just enter into it. So here you can see bin folder, doc, extras, lib folder. Here you have lib. Okay, వీడు ఏం చెప్పాడు, you have to go to lib. In the lib again you have to go to ext. Okay, so first we have to go to lib. So here we have lib folder. Okay, Apache JMeter లో lib folder ఉంటుంది bin కింద. Okay, then double click on it. So here you can see ext, junit, something blah blah files you can see here. So but we have to go to ext, so therefore double click on ext. Okay, so now what you have to do, so you have to copy that file .jar file which is you downloaded, and you have to paste over here in the ext file. Okay, so ఏం చేయాలి, you go to downloads. ఇదే కదా మనం డౌన్లోడ్ చేసింది JMeter plugin manager. So you copy or cut it, so you can do whatever. Okay, so now go to Apache JMeter lib ext and here paste here. Okay, now you can see here JMeter plugin manager 1.6 jar. Okay, so now again I am showing Apache JMeter to you. I am coming to option here. After save automatically before run, there is no plugin manager. Okay, so now I am running one more JMeter in my mission. Okay, so how to run the JMeter, you have to go bin folder. So in the bin folder Apache JMeter.jar file will be there, executable jar file. దాని మీద double click చేయండి. Okay, so that it will invoke one more JMeter file. Okay,
See, now again I'm going to option. Here you can see save automatically before run. Here we have plugin manager. So right side లో కూడా మీరు దీని ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేయకుండానే చూడొచ్చు. రైట్ సైడ్ లో చూడండి, ఇక్కడ చివర్లో ఉంది, దిస్ ఇస్ ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్. ఐఎమ్ కీపింగ్ ద కర్సర్. ఏం చూపిస్తుంది? ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్. సో మీకు ఓల్డ్ జేమీటర్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి, there is no plugin manager at the right side here. Okay, so new JMeter, you can see here plugin manager. Okay, and also in the options you can see plugin manager option is there. Coming to old one, I am again going to options, there is no plugin here. Any doubts, guys? No. Okay, okay. So now I am closing old one. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ వేయాలి. మీరు ఏ ప్లగ్ఇన్ అయినా యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్. సో ఇన్స్టాలేషన్ అంటే యూ నో నీడ్ టు రన్ దట్ జార్ ఫైల్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ జస్ట్ డౌన్లోడ్ దట్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ ఫైల్ ఇన్ Apache JMeter lib folder. That too in the lib folder we have ext. Okay, so we have Apache JMeter file. Apache JMeter file is there, so you just go to inside it. So inside it we have bin doc external lib. So you go to lib. So in the lib again you have ext. Go to ext. Here you have to paste your downloaded JMeter plugin manager. The plugin manager ni ikkada paste cheyali. Okay, so now the remaining plugins. So based on your requirement you can use any number of plugins. So yesterday we have discussed about right, ultimate thread group JMeter. సో అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంటేనే మనము స్టెప్ సైడ్ కానీ స్టెప్ సైజ్ అంటే ర్యాంప్ అప్ ర్యాంప్ డౌన్ అలాగా చేయొచ్చు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ JMeter. మనకి ఇది కావాలనుకున్నాం కాబట్టి మనము దీంతో సెర్చ్ చేసాం. సో సెర్చ్ రిజల్ట్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ JMeter plugin.org వెబ్సైట్లో నుంచి అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ డాక్యుమెంటేషన్ అని వచ్చింది. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. Okay, so now from here you have to download this plugin. Again I am giving that URL in the chat box and download from here. Okay, so మీరు ఏం చేయాలి, అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనేది కదా, దాని కిందనే డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది మీకు. సో డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేస్తే, ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేసినా ఇక్కడ ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ వచ్చిందా. ఓకే ఫైన్. సో కమ్ టు డాక్యుమెంటేషన్, ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. Okay, come back. Okay, ultimate thread group is there. దాని కింద డౌన్లోడ్ అని ఉంది కదా, సో జస్ట్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి. ఓకేనా, డౌన్లోడ్ అని కొట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి నంబర్ వర్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, డౌన్లోడ్ వర్షన్స్. ఇక్కడ కస్టమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అని ఉందా, సో దాని కింద ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ వర్షన్ ఉంది కదా, మీరు 2.0నా 2.1నా 2.2నా మీకు ఏది కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేయండి. ఆల్వేస్ మీరు యూ హ్యావ్ టు గో విత్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఓన్లీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 2.9. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ 2.9. ఓకే, చూడండి జిప్ ఫైల్లో మనకి డౌన్లోడ్ అయింది. ఓకే, సో జిప్ ఫైల్లో డౌన్లోడ్ అయింది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్స్. Okay, so this is the zip file. Now I am unzipping this file. Unzip చేయండి, extract all, extract here. ఎక్కడైనా మీరు కావాలంటే అక్కడ extract చేసుకోవచ్చు. I have extracted that file. So downloads లో extract అయింది, lib. సో lib లో ఏం పెట్టాలి మీరు, JMeter plugin CMM JMeter 0.6. మీరు ఎక్కడ ఏం ప్లేస్ చేయాలనేది మీరు ఇక్కడే ఉంటుంది నీట్గా. సో వన్స్ మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఫోల్డర్ ఇలా వచ్చింది, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అంటే మీరు లిబ్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి. ద మీనింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు లిబ్ ఫోల్డర్ ఇన్ ద JMeter. ఓకే, సో లిబ్ ఫోల్డర్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఏముంది ఇక్కడ, JMeter plugin CMM JMeter 0.6.jar అని ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు కాపీ దిస్. కాపీ తీసుకొని ఏం చేయాలి, లిబ్ ఫోల్డర్లో పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో వేర్ ఈజ్ JMeter? It is there in E. You go to Apache JMeter in lib folder. Okay, here you have to paste. Okay, at the bottom you can see
JMeter plugin CMN JMeter 0.6 .jar it is there ఉందా. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఎందుకు EXTలో పేస్ట్ చేయలేదు నేను అంటే ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు పేస్ట్ ఇన్ ద లిబ్ ఫోల్డర్. ఎక్కడ రికమెండ్ చేశాడు, ఎవడు రికమెండ్ చేశాడంటే యూ గో టు డౌన్లోడ్. సో మీరు జిప్ ఫైల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది ఇలా వచ్చింది ఫోల్డర్. యూ గో టు ఇన్ టు దట్. సో ఇన్ ద లిబ్ ఫోల్డర్ మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఏముంది, EXT ఉంది, JMeter ప్లగ్ఇన్ అని ఉంది. సో మీరు JMeter ప్లగ్ఇన్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకొని వచ్చి లిబ్లోనే పేస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, EXTలో పేస్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, EXTలో ఏం పేస్ట్ చేయాలి, యూ గో టు EXT ఫోల్డర్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ 2 files. You copy this all and paste over in EXT. EXT ఎక్కడ ఉంది, Apache JMeter lib. In lib you have EXT. Here you have to paste the remaining 2. JMeter plugin CA is something CASUTZ _ 2.9 jar JMeter plugin manager 1.3 jar. So you can see the same things in the downloads. డౌన్లోడ్స్లో మనం ఇదే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసామంటే ఈ ఫోల్డర్లో EXTలో అవి 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవే తీసుకెళ్ళి నేను అక్కడ పేస్ట్ చేశాను. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ JMeter ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ JMeterలో మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళారనుకోండి, యూ కెన్ సీ ఓన్లీ 3 థ్రెడ్ గ్రూప్స్ బై డిఫాల్ట్. థ్రెడ్ గ్రూప్, సెటప్, టియర్ డౌన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, JMeterని రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ JMeter అండ్ అగైన్ రన్నింగ్ ద JMeter నౌ. సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏమైనా ప్లగ్ఇన్స్ వేసారనుకోండి, JMeter ఆల్రెడీ ఓపెన్లో ఉంటే దాన్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రీరన్ చేయాలి. అప్పుడే మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, లేదంటే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా. యూ కమ్ టు టెస్ట్ ప్లాన్, గో టు రైట్ క్లిక్, థ్రెడ్ గ్రూప్స్. యూ కెన్ సీ హియర్ థ్రెడ్ గ్రూప్, అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్, కంకరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్, ఓకే, సెటప్ థ్రెడ్ గ్రూప్, టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్, స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్, అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్. మనకి బేసిక్గా 3నే కదా ఉన్నాయి, థ్రెడ్ గ్రూప్ నింది, సెటప్ నింది, టియర్ డౌన్ 3నే ఉన్నాయి. చూడండి ఇవన్నీ వచ్చాయి, అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్, కాంకరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్, ఓకే, స్టెప్పింగ్ థ్రెడ్ గ్రూప్, అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇలాగ. సో మనం ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఒకసారి ఇప్పుడు సంథింగ్ నేను ఏమంటున్నాను, నిన్న మీరు నోట్ ప్యాడ్ సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ 10 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, 10 యూజర్స్. ఓకే, 10 minutes టెస్ట్ రన్ అవ్వాలి, మళ్ళీ 10 మంది యూజర్లు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ 5 minutes టెస్ట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ 100 మంది యూజర్లు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ టెస్ట్ ఇలా అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేసాం, 10 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేసాం, తర్వాత 5 ఇంక్రీజ్ చేసాం. ఓకే, అప్పుడు టోటల్ ఎంతమంది అయ్యారు, 10 + 5 15. సో ఇక్కడ 100 పెంచాం, అప్పుడు టోటల్ ఎంత అయింది, 115. అంటే 115 యూజర్స్తో మనం టెస్ట్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా స్టార్టింగే 115 యూజర్స్ అని ఇవ్వలేం. ఇలాగ స్టెప్స్ సినారియో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 10 మంది యూజర్లతో స్టార్ట్ చేయాలి, తర్వాత 5 యూజర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, తర్వాత 100 యూజర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇలాగ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో విత్ స్టెప్ అప్ సినారియోస్. సో యూ కెన్ గో విత్ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆల్సో, నో ఇష్యూ. ఓకేనా. సో పైన యాక్షన్ టు బి టేకెన్ యూ శాంపుల్ ఎర్రర్, దిస్ ఈస్ కామన్ టు ఆల్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్స్. కంటిన్యూ, నెక్స్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్, స్టాప్ థ్రెడ్, స్టాప్ టెస్ట్, ఇవన్నీ కామన్. ఓకేనా. థ్రెడ్స్ షెడ్యూల్ అని ఉంది కదా, దీని కింద చూడండి ఇక్కడ యాడ్ రో అనే బటన్ ఉంది. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ రో బటన్. ఓకే, సో మీరు ఏం చేయాలనుకున్నాను, స్టార్ట్ థ్రెడ్ కౌంట్, ఫస్ట్ 10 యూజర్స్తో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. డిలే, సో డిలే అంటే ఫస్ట్లో మీరు ఏమైనా డిలే చేయాలనుకుంటున్నారా. ఓకే, యాక్చువల్గా డిలే ఏంటి అంటే మీరు ఇందాక చెక్ చేసాం కదా మనము, నార్మల్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో డిలే ఉంటుంది లాస్ట్లో. మీరు చూస్తే ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ థ్రెడ్ లైఫ్ టైమ్ ఇస్తే హియర్ యూ హ్యావ్ స్టార్ట్అప్ డిలే. అలాగే మనకు ఈ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో వీ హ్యావ్ ఏ ఇనిషియల్ డిలే హియర్. మీరు కావాలంటే డిలే ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే తీసేయండి. ఓకేనా. స్టార్ట్అప్ టైం అంటే ఇట్ ఈస్ ర్యాంప్అప్ టైం. సో ర్యాంప్అప్ టైం అని ఉంది కదా థ్రెడ్ గ్రూప్లో, ర్యాంప్అప్ పీరియడ్ అని. సో అదే ఇక్కడ ర్యాంప్అప్ పీరియడ్. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, పెయింట్లో ఏమని చెప్పాను,
సో వేర్ ఇస్ పెయింట్. సో పెయింట్లో 10 నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఒక 5 మినిట్స్ స్టడీగా ఉండాలి. సో 5 మినిట్స్ మనం ఇవ్వాలి. 5 మినిట్స్ అంటే ఎన్ని సెకండ్లు? 5 × 60 300 సెకండ్స్. సో 300 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. తర్వాత హోల్డింగ్ టైం. సో హోల్డింగ్ టైం అంటే ఎంతసేపు రన్ చేయాలి? ఈ 300 సెకండ్స్ అని ఇచ్చింది ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అనమాట. సో ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఏం చేయాలి? స్టార్ట్ థ్రెడ్స్కి 30% ఉండాలి అన్నాను. సో కాబట్టి 3 సెకండ్స్ అని ఇస్తాను. ఓకేనా? హోల్డింగ్ టైము మనం ఎంతసేపు ఇవ్వాలి? హోల్డింగ్ టైము ఒక 3 మినిట్స్ అనుకుందాం. 3 మినిట్స్ అంటే 180 సెకండ్స్. సో 180 సెకండ్స్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 180 సెకండ్స్ స్ట్రైట్గా ఉంది. తర్వాత షట్ డౌన్ ఎప్పుడైపోవాలి? ఇది షట్ డౌన్ అవ్వాలన్నా వద్దా, మీరు ఎంతసేపట్లో షట్ డౌన్ వేయాలి అనేది ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేశాను. అంటే 10 సెకండ్స్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఇదంతా మనము దేనికి ఇచ్చాం? ఫస్ట్కి ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఉందా? ఫస్ట్ స్టెప్కి ఇచ్చాం. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. కమింగ్ టు సెకండ్ స్టెప్. ఎంత యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి? మీరు 5 యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ షట్ డౌన్ చేయకూడదు. షట్ డౌన్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ 0. ఓకే, సో 0 లోపల షట్ డౌన్ అవుతుంది. లేదంటే మీరు 10 అయినా పెట్టుకోండి, ఏమవ్వదు. సో యాడ్ రోస్. సో యాడ్ రోస్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారు? హౌ మెనీ యూజర్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్? 5 యూజర్స్. సో ఇనిషియల్ డిలే 0. సో స్టార్ట్అప్ టైం అంటే ఎంతసేపు మీరు దాన్ని ర్యాంపప్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? 5 యూజర్స్కి 30% అంటే 1 సెకండ్. అంతేనా? 1.5 సెకండ్ లేదా 1 సెకండ్ అని పెట్టుకోవచ్చు మీరు. 5 × 0.3. 5 × 0.3 how much? Either 1.5. Either you can keep 1 or 2 here. ఓకేనా? సో హోల్డింగ్ టైం ఎంతసేపు పెట్టాలనుకుంటున్నారు? హోల్డ్ టైము ఓకే, సో లైక్ సే 5 మినిట్స్. 5 × 60 300. 300 per second. ఓకే, సో నెక్స్ట్ షట్ డౌన్ టైం ఎంత? 10 అనుకుంటే 10. మీరు ఎంత కావాలంటే అది తెచ్చుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇలాగా మీరు యూజర్స్ని పెంచుకుంటా పోతారు. తర్వాత మళ్ళీ 100 యూజర్స్తో టెస్ట్ చేస్తున్నా. ఇనిషియల్ డిలే ఏం లేదు. స్టార్ట్అప్ ఎంత? సో 100 × 0.3. సో దట్ ఈస్ 30. ర్యాంపప్ పీరియడ్ 30. హోల్డింగ్ టైం ఎంత? మీరు ఎన్ని సెకండ్లు పెట్టాలనుకుంటున్నారు? సో లెట్స్ సే 10 మినిట్స్. 10 మినిట్స్ అంటే 600 సెకండ్స్. నెక్స్ట్ షట్ డౌన్ పీరియడ్ 10 అంటే 10. సో ఇలాగ ఇచ్చుకుంటే మీకు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు గ్రాఫ్లో మీరు ఏమైతే ఇస్తున్నారో అదే రిఫ్లెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ 10 మంది యూజర్లు స్టార్ట్ అవుతారు, తర్వాత 5 యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మీరు ఇక్కడ కర్సర్ పెడితే కనిపించాలి. ఫస్ట్ 10 యూజర్లతో స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత 5 ఇంక్రీజ్ అయింది, తర్వాత ఎంత అయింది? 100 ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు? 100 + 5 105, 105 + 10 115. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మ్యాక్సిమం 120 ఉంది. ఇక్కడ 120 కిందనే 115 ఉంది. సో అలాగా మీరు స్టెప్ అప్ ఇచ్చుకుంటా పోవచ్చు. ఎంతసేపు రన్ అవ్వాలి, ఏం రన్ అవ్వాలి, ఇలాగా స్టెప్ అప్ సినారియోస్ డిజైన్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో విత్ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకేనా? సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లగ్ఇన్. మీరు చేసుకొని మీరు ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ రో టు రో ఇస్తా చెక్ చేయండి. మీకు తెలుస్తుంది ఎలా ఇచ్చుకోవాలి ఏమి అని. అర్థమవుతుందా? ఓకే, పవన్, రామ్మోహన్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మధు, నార్మల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి ఆటోమేటిక్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి డిఫరెన్స్ ఏం మధు? మామూలుగా థ్రెడ్ గ్రూప్ లోనే సినారియోస్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు కదా. కాకపోతే ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఇప్పుడు నిన్న ఏం చెప్పాము మనము? స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పెయింట్ లో చూడండి మీరు. సో పెయింట్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనము? మీ సినారియో ఎలా ఉందంటే మీరు డైరెక్ట్ గా లెట్స్ సే 1000 యూజర్స్ మీరు టెస్ట్ చేయాలా. 1000 యూజర్స్ ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? స్టెప్ 1 లో ఏం చేయాలంటే, లెట్ మీ నోట్ డౌన్ హియర్. స్టెప్ 1 లో ఏం చేయాలి? 500 యూజర్స్ టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి మీరు. స్టెప్ 2 ఏమవుతుంది? స్టెప్ 2కి వెళ్ళేసరికి స్టెప్ 1 500 యూజర్స్. ఓకేనా? సో 10 మినిట్స్ రన్ అవ్వాలి. తర్వాత స్టెప్ 2 500 యూజర్స్ ఏమవ్వాలి? 750 అవ్వాలి. ఓకేనా? 750 అయ్యి 5 మినిట్స్ రన్ అవ్వాలి. ఓకే, తర్వాత స్టెప్ 3 మీ మ్యాక్సిమం లోడ్ ఎంత? మీ మ్యాక్సిమం లోడ్ని రీచ్ అయ్యేటట్లు
స్టెప్ 3లో మనం ఏం చేస్తాం 1000 యూజర్స్ పెడతాం. ఓకేనా 1000 యూజర్స్ పెట్టి ఇది ఒక 10 మినిట్స్ రన్ అవ్వాలి. అప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎంత అవుతారు చూడండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఫస్ట్ 500 పెట్టారు, తర్వాత 750 పెట్టారు, అంటే 1250. 1250 ప్లస్ 1000 350. అంటే మొత్తం ఈ టోటల్ యూజర్స్ ఎంత? టోటల్ యూజర్స్ 3.5k అంతేనా? 3.25k 2.25 1000 1750. Okay, how much? 2.25. That's it, right? అంతేనా? ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? నో సౌండ్. అంతే కదా? కౌంట్ ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2.25k ఉంది. ఓకేనా? సో మీరు నార్మల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యూజ్ చేసి ఇలా చేయగలుగుతారా? మనం నార్మల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ వాడదాం. సో నార్మల్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఏముంది? డైరెక్ట్గా నువ్వు 2.25k ఇది ఇచ్చేయాలి. అంతేగాని స్టెప్ వైజ్ నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేయలేవు. ఫస్ట్ స్టెప్లో 500 మందే ఉండాలి. సెకండ్ స్టెప్లో మనకి 1250 మందే ఉండాలి. థర్డ్ స్టెప్లో 2.25kనే రావాలి. ఇలాగా మీరు డిఫైన్ చేయలేరు నార్మల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యూజ్ చేసి. ఎక్కడుంది చూడండి, మ్యాక్సిమం ఇచ్చేయాలి మనం 2250 అంటే ఇక్కడ 2250 ఇచ్చేయాలి. మీరు ర్యాంప్ అప్ అంటే 2250 ఇంటూ 0.3 వేసి ఎంత వస్తే అంత ఇచ్చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని ప్రకారం యూజర్స్ ర్యాంప్ అప్ అవుతా వస్తారు. అంతేగాని ఫస్ట్ 500 యూజర్స్ 10 మినిట్స్ లోపల యాక్టివ్గా ఉండాలి. తర్వాత 5 యూజర్స్కి, మిగిలిన వాళ్ళు 750 యూజర్స్ అంటే ర్యాంప్ అప్ అవ్వాలి. అలాగ ఉండదు కదా, అలాగ నువ్వు డిజైన్ చేయలేరు కదా థ్రెడ్ గ్రూప్ యూజ్ చేసి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్కి వెళ్తాము. ఫస్ట్ మీరు ఏమన్నారు, 500 అన్నారు, 500 ఎడబెడతారు. తర్వాత మీరు ఏమన్నారు, 750 యూజర్స్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా అన్నారు, అంటే 500 ప్లస్ 750. మనం ఇక్కడ రెండు కలిపి యాడ్ చేయకూడదు, డైరెక్ట్గా 750 ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో కొందరు ఏమంటారంటే, నాకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 500 మంది యూజర్లు ఉన్నారు కదా, ఇంకో 250 యాడ్ అవ్వాలి, అంటే 750 అవ్వాలా, నాకు టోటల్ యూజర్స్ 750 అవ్వాలా అంటారు. సో ఇప్పుడు మన సినారియోలో 750 ప్లస్ 500 ఎంత? 1250 అవుతుంది. 1250 అవుతుంది. కానీ అది కాదనమాట, వాడికి ఏం కావాలి, ఓన్లీ 250 మాత్రమే ర్యాంప్ అప్ అవ్వాలి. అంటే 500 తర్వాత టోటల్ యూజర్స్ 750, టోటల్ యూజర్స్ 1000. అలా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, సో మీరు 250 యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కాబట్టి 250 అని ఇస్తారు అక్కడ. తర్వాత టోటల్ కౌంట్ 1000 అవ్వాలి, 1k. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు 500 ప్లస్ 250 అంటే 750, రిమైనింగ్ ఎంత 250. లాస్ట్లో 250 ఇచ్చారంటే టోటల్ యూజర్స్ ఏమవుతుంది, 1000 అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ గ్రాఫ్లో టోటల్ యూజర్స్ 1000 అయింది. యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకేనా? అలాగా మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి స్టెప్ కేసెస్ ఇలాగా డిజైన్ చేస్తాం మనం, స్టెప్ కేసెస్ సినారియోస్. అంతేకాని నార్మల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యూజ్ చేసి ఇలాగా స్టెయిర్ కేసెస్ మనం డిజైన్ చేయలేము. కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ప్లగ్ ఇన్ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ కూడా అంతే, మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీకు ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ కావాలనేది వాడతాం. అరైవల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కావచ్చు, ఊరికే నేమ్స్ మాత్రం మారుతాయి, మీకు ఇవన్నీ వాడేంత రాదు. కాంకరెన్సీ రావచ్చు. ఓకేనా? టార్గెట్ కాంకరెన్సీ, కాంకరెంట్ యూజర్స్, సైమల్టేనియస్ యూజర్స్ ఏంటంటే, సైమల్టేనియస్ యూజర్స్ అంటే వాడి పని వాడు చేసుకుంటా పోతూ ఉంటాడు, ఎవరిని పట్టించుకోడు అనమాట. లెట్స్ సే నేను ఈ ప్లగిన్ మేనేజర్ని బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను, దీని మీద టెస్ట్ చేస్తాను. సో నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఇన్స్టాల్, బ్రౌజర్ ఏది పడితే అది చేస్తా పోతా ఉంటా. ఇంకో పర్సన్ వస్తాడు, వాడికి ఇష్టం వచ్చింది చేసుకుంటా పోతా ఉంటాడు. ఇంకొకటి వస్తాడు, వాడికి ఇష్టం వచ్చింది వాడు చేసుకుంటా పోతాడు. అంతేగాని అందరూ ఒకేసారి ఒకే ట్రాన్సాక్షన్ చేయరు. అంటే 1000 మంది వచ్చి ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేయరు, 1000 మంది వచ్చి ఒకేసారి బ్రౌజర్ ప్లగిన్ చేయరు, క్లిక్ చేయరు దీని మీద. 1000 యూజర్స్ ఒకేసారి వచ్చి డాక్యుమెంటేషన్ మీద క్లిక్ చేయరు. అలాగ జరగదు అనమాట. సో అలాగ జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం మనము, కాంకరెంట్ యూజర్స్ అంటాం. సో ఏది పడితే అది పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి యూజర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైమల్టేనియస్ యూజర్స్ అంటాం. ఇప్పుడు మనము థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్లో మీరు ఏం చేస్తున్నా కూడా అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కావచ్చు, థ్రెడ్ గ్రూప్ కావచ్చు, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సైమల్టేనియస్ యూజర్స్. ఓకేనా? ఎవరు పడితే వాడు ఏది పడితే అది చేస్తా పోతూ ఉంటారు. ఓకేనా? అందరు యాక్టివ్లోనే ఉంటారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ పర్ఫామ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ వన్స్. లాగిన్ ఉంది, 100 మంది ఒకేసారి లాగిన్ చేయరు అనమాట సైమల్టేనియస్ యూజర్స్ అంటే. అదే కాంకరెంట్ యూజర్స్ అనుకో,
ఒకేసారి లాగిన్ చేస్తారు 500 మంది. సో అలాగా మీరు కాంకరెంట్ యూజర్స్ చేయాలా, టెస్టింగ్ చేయాలా అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? యూ హ్యావ్ టు గో విత్ దిస్ కాంకరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్, కాంకరెన్సీ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో టార్గెటెడ్ కాంకరెన్సీ మీరు ఎంతమందితో టార్గెట్ చేస్తున్నారు? 1K అనుకోండి. యూ హ్యావ్ టు గివ్ 1K. సో ర్యాంప్ అప్ 300. ర్యాంప్ అప్ స్టెప్ కౌంట్ మీకు ఏమైనా స్టెప్స్గా ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా, సో ఎన్ని స్టెప్స్ అయితే అన్ని స్టెప్స్ మీరు ఇస్తారు. ఐ హ్యావ్ గివెన్ 2 స్టెప్స్. సో 2 స్టెప్స్ అని ఇచ్చారు. లేదు అందరూ ఒకేసారి చేయాలి, ఓకే అంటే ఒకే స్టెప్ ఇచ్చాను. అప్పుడు 1000 ఒకేసారి ర్యాంప్ అప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దే విల్ స్టార్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ వన్స్. హోల్డ్ టార్గెట్ టైం అంటే ఎంతసేపు హోల్డ్ చేయాలి అంటే స్టడీ టైం. ఓకేనా? మీ టెస్ట్ డ్యూరేషన్ టైం ఎంతసేపు పెట్టుకోవాలి మీరు? 30 మినిట్స్. 30 మినిట్స్ అంటే 1800 సెకండ్స్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్. దట్స్ ఆల్, ఇంకేం లేదు. అర్థమవుతుందా? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ యూజ్ థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకేనా? మీరు నార్మల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ వాడాలా, అల్టిమేట్ వాడాలా, కాంకరెంట్ వాడాలా అనేది మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. అంతేగాని అందరూ కాంకరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూపే వాడాలని లేదు. ఓకేనా? మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, సో కాంకరెంట్ యూజర్స్ని టెస్ట్ చేయాలంటే నువ్వేం చేస్తావు జేమీటర్లో అని. సో ఇన్ ద by default we do not have any option to test concurrent thread groups. So we have a plugin, so we have to download and we have to install that plugin. So that plugin is concurrent thread group. So using that thread group we can achieve your requirement ani vaniki cheppali. You got my point, right? Any doubt here? Revan? అర్థమైందా? Okay, so now I'm going with new. సో ఇలాగా ఏదైనా సరే ప్లగ్ఇన్, మీకు ప్లగ్ఇన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ గో టు గూగుల్. సో మీకు సంథింగ్ ఏదైనా సింథసిస్ రిపోర్ట్ అని మీకు కావాలా అన్నాడు అనుకో, సింథసిస్ రిపోర్ట్, యూ జస్ట్ క్లిక్ సెర్చ్ ఫర్ సింథసిస్ రిపోర్ట్. ఓకే, సింథసిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ JMeter, సింథసిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ JMeter. యూ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ సో దట్ యూ కెన్ సీ ద ఆప్షన్. ఆ ప్లగ్ఇన్ ఉందా లేదా అని చూపెడుతుంది. ప్లగ్ఇన్ ఉందనుకోండి, యూ జస్ట్ గో, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, మీకు సింథసిస్ రిపోర్ట్ వస్తుంది, ప్లగ్ఇన్ కనపడుతుంది. ఆ ప్లగ్ఇన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఏదైనా సరే వన్స్ యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ దట్ పర్టికులర్ ప్లగ్ఇన్ ఏం చేయాలి? డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు లిబ్ ఫోల్డర్ అని లిబ్ EXT ఉంటుంది కదా, సో EXT లెగ్బి దాన్ని పేస్ట్ చేసేయండి అంతే, ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, గో టు JMeter. సో JMeterలో లిబ్ ఫోల్డర్, ఇన్ ద లిబ్ ఫోల్డర్ EXT విల్ బి దేర్. సో EXTలో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి సో దట్ యూ కెన్ సీ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకేనా? సో అది ప్లగ్ఇన్ ఏదైనా సరే, ఏ ప్లగ్ఇన్ అయినా మీ యూసేజ్ని బట్టి, మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఈరోజు టెస్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎన్ని రకాల టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి అనేది నిన్న తెలుసుకున్నాం కదా. ఈరోజు టెస్ట్లని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఓకే, ఎన్ని రకాలుగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ one script, 3 flights in JMX, which is already recorded. మనం ఆల్రెడీ అన్ని చేసి పెట్టుకున్నాము. సో దీన్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఎలా ఉంటుంది ఏమి అని, వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చూద్దాం. వర్క్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనం సర్వర్ స్టార్ట్ చేయలేదు. You go to go to web tours. In the web tours, have to start jmeter.dat web tours server. Now we'll go. So 127.0.0 launch.
లాగిన్ ఒకటి వచ్చింది. Some other script. ఓకేనా, సో ఈ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవుతుంది. సో మనం ఈ స్క్రిప్ట్లో చూద్దాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది మీకు తెలుసు, కానీ ఎన్ని రకాలుగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది చెప్తాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు లోడ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ 100 యూజర్స్ మీరు రన్ చేయాలి మీ టెస్ట్ని. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, 30% ర్యాంప్ అప్ ఇచ్చారు, లూప్ కౌంట్ ఇన్ఫినిటీ పెడతారు, స్పెసిఫై లైఫ్ టైం వచ్చి. సో మీరు ఎంతసేపు రన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, 1 hour 2 hour 3 hour అనేది మీరు ఇక్కడ డ్యూరేషన్ దగ్గర ఎంటర్ చేస్తారు. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 60 seconds. సో 60 seconds అంటే 1 minute. సో 1 minute టెస్ట్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సో ఇలాగా మీరు ఏం చేయాలి, సో యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ థ్రెడ్ గ్రూప్. మీకు అందరికి తెలుసు కదా థ్రెడ్ గ్రూప్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలని. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎనీబడి? రేవంత్, పవన్, రామ్మోహన్? క్లియర్. ఓకే. సో థ్రెడ్ గ్రూప్లో మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు. మీరు ఏం టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు. లోడ్ టెస్ట్ అయితే లోడ్ టెస్ట్ సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని లోడ్ చేస్తారు. ఎండ్యూరెన్స్ అయితే ఎండ్యూరెన్స్కి సంబంధించింది స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని మీరు ఆ స్టాట్స్ అన్ని ఇక్కడ లోడ్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి, ఓకేనా అనేది చెప్తాను. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు హిట్ దిస్ స్టార్ట్ బటన్ హిట్ చేయకముందే మీరు ఏం చేయాలి, యూ గో టు వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఓకేనా, టెస్టింగ్స్ అనేది ఫస్ట్ ఎన్ని రకాలో చెప్తాను, ఒక నిమిషం. నోట్ ప్యాడ్. టెస్టింగ్ అనేది మనము ఎన్ని రకాలుగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. PUTIONS. టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఫ్రమ్ టూల్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ GUI ఫ్రమ్ JMeter GUI. ఓకేనా, సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ CMD. కమాండ్ లైన్ అంటే టర్మినల్ అయినా అనొచ్చు, మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అయినా అనొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైనెక్స్ మిషన్ దెన్ వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రమ్ ద టర్మినల్. ఓకే, టర్మినల్ నుంచి అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఇలాగ 2 రకాలు ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా ఎగ్జిక్యూషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఫ్రమ్ JMeter టూల్ చూద్దాం. ఫ్రమ్ JMeter టూల్ మీరు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో మీరు ఏం చేయాలి, థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి మీ యొక్క టెస్టింగ్ సంబంధించిన టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ సంబంధించిన స్టాట్స్ అన్ని ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకుంటారు. ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేశారు, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఉందా, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఉంది, అందరికి తెలుసు కదా ఇక్కడ. సో వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ మనం ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం, మనం వన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏదైతే మనకి రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయో ఆ రిక్వెస్ట్కి ఏం రిక్వెస్ట్ మనం సర్వర్కి పంపించాము, ఏం రెస్పాన్స్ మనకు సర్వర్ నుంచి వచ్చింది. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ చెక్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. సో కాబట్టి మన వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీలో ఇక్కడ ఏదైతే స్టాటిస్టిక్స్ వస్తాయో ఆ స్టాటిస్టిక్స్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దోస్ డేటా ఇన్ ద లోకల్ ఫైల్. ఆ లోకల్ ఫైల్లో ఎలా రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఉంది ఫైల్ నేమ్ అని, రైట్ రిజల్ట్స్ టు ద ఫైల్ /read ఫ్రమ్ ద ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫైల్ నేమ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వీ హ్యావ్ టు గో విత్ దిస్ బ్రౌజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఇన్వోక్ వన్ విండో, పాపప్ విండో. మీరు ఎక్కడైతే సరే మీ ఫైల్ని మీ రిజల్ట్స్ని షేర్ చేయాలనుకుంటారో, సేవ్ చేయాలనుకుంటారో అక్కడ బ్రౌజ్ చేసుకోండి. లెట్స్ సే నేను డెస్క్టాప్ మీద చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో డెస్క్టాప్ అని ఎక్కడ ఉంది, ఓకే హియర్ ఇట్ ఈస్ డెస్క్టాప్. సో డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఐఎమ్ కీపింగ్ వన్ న్యూ ఫోల్డర్. ఓకే, దాని పేరు JTL అని ఇస్తాను. JTL అంటే JMeter టెస్ట్ లాగ్ లేదా లొకేషన్ అంటాం అనమాట. సో JTL అని ఇచ్చాను. సో JTL ఫైల్ లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను ట్రయల్. పేరు ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి మీరు. JTL పేరు యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. జనరల్గా ఎలా రాస్తామంటే
సో లెట్స్ సే నీ అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి సంథింగ్ లైక్ ఫేస్బుక్ అనుకోండి, ఫేస్బుక్ అండర్స్కోర్ బిల్డ్ వర్షన్ ఉంటుంది, ప్రతి బిల్డ్కి వర్షన్ ఉంటుంది. సో వర్షన్ 1.1 ఓకే అండర్స్కోర్. ఏ రోజు నువ్వు టెస్ట్ చేస్తాను? ఈ రోజు టెస్ట్ చేస్తున్నావు. టుడే డేట్ ఈస్ 25/08/2021. okay, so this is the format how you have to give the naming for the file. ఓకేనా? సో ఇలాగిచ్చండి, ఇలాగిచ్చి ఓపెన్ అని కొట్టాలి. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అర్థమైంది కదా. ఫేస్బుక్ ఈస్ అప్లికేషన్ నేమ్, వర్షన్ 1.11 ఈస్ బిల్డ్ వర్షన్, అండ్ 25/08/2021 ఈస్ టైమ్ స్టాంప్, అంటే టుడేస్ డేట్. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ద టైమింగ్ యాజ్ వెల్. మీకు ఆల్రెడీ టైమింగ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. నౌ ద టైమ్ ఈస్ హౌ మచ్? 8:40. యూ కెన్ గివ్ 8:40 AM here like this. Okay, now I am clicking on open. So it will throw an error loading result file. That means there is no statements in that file. Asala file ledu ani chepta undi. So you have to click on okay, no problem. Okay, so but I have forget to give the extension here. So after 8:40 AM you have to keep dot and you have to provide .jtl. ఓకేనా? సో మీరు రిజల్ట్స్ అన్నిటిని దేంట్లో వ్యూ రిజల్ట్స్ లో వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ అన్ని మీరు ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఎయిదర్ యూ కెన్ సేవ్ ఇన్ .csv ఫైల్ ఆర్ ఇన్ .jtl ఫైల్. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ టెస్ట్ లాగ్ ఫైల్ ఈస్ ఎయిదర్ csv ఆర్ JTL. ఓకేనా? ఏ ఫార్మేట్ లో ఉండాలి? CSV లో అన్నా ఉండాలి, JTL లో అయినా ఉండాలి. మీరు ఏ ఫార్మేట్ లో అయినా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ JTL, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ JTL. సో లాస్ట్ లో ఏమని ఇవ్వాలి? మీరు నేమింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత .jtl అని ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో .jtl అని ఇవ్వండి. మీరు లేదంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అని, అది వదిలేయండి, .jtl అని ఇచ్చుకోండి. ఓకే, సో నౌ what you have to do after providing this file name and all, ఏం చేయాలి? మీరు జస్ట్ కమ్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్ మీదకు రండి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లే బటన్, స్టార్ట్ బటన్ ఉంది కదా, స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో నౌ ద టెస్ట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది. మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో చూడొచ్చు ఎంతసేపు నుంచి టైం రన్ అవుతుంది, ఎంతమంది యూజర్స్ ర్యాంప్ అప్ అయినారు, ఎంతమంది యూజర్స్ టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసాము. దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ. 100 యూజర్స్ మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. ర్యాంప్ అప్ యూజర్స్ ఇప్పుడు ఎంత? 78, 79, 82, 83, 85. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. సో విత్ ఇన్ 30 seconds 100 విల్ బి దేర్ హియర్. ఎందుకు 130 seconds అన్నాము? హియర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ర్యాంప్ అప్ యాజ్ 30, అంటే 30 seconds లోపల 100 మంది యూజర్లు మనకి యాక్టివ్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో టెస్ట్ ఎంతసేపు రన్ అవ్వాలి? వీ హ్యావ్ గివెన్ 60 seconds. సో the test will run for okay, so 60 seconds. ఓకేనా? సో చూడండి 60 seconds దాటినా కూడా రన్ అవుతుంది. ఎందుకు రన్ అవుతుంది అనేది చెప్తాను మీకు. ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తాను ఇప్పుడు. failures are coming, you no need to worry. ఓకే, సో చూడండి 1 minute 22 seconds కి స్టాప్ అయింది. బేసిక్గా అయితే 1 minute కే స్టాప్ అవ్వాలా. అది ఎందుకు స్టాప్ అవ్వలేదు అంటే యూ కమ్ టు టెస్ట్ ప్లాన్. ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చాను, రన్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్టర్ షట్ డౌన్ ఆఫ్ మెయిన్ థ్రెడ్స్. అంటే యూజర్స్ మధ్యలో ఉన్నోళ్ళు ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళు కూడా అందరూ కంప్లీట్ చేయాలి, ఇటరేషన్స్ మధ్యలో ఆపకూడదు. ఓకేనా? సో కాబట్టి 1 minute 22 seconds వరకు రన్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని నేను తీసేస్తాను, దీన్ని తీసేసి రన్ చేస్తా చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనము మన లాగ్స్ అన్నిటిని మనము 8:40 AM అనే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ దీన్ని ఇలాగే నేను స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఏమడుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ డేటా ఫైల్ ఉంది, దాన్ని అపెండ్ చేయాలన్నా, టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయొద్దా, ఓవర్ రైట్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. సో మీరు ఎప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ దిస్ ఫైల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ _1. ఓకే, యు ఆర్ గెట్టింగ్ మై పాయింట్ రైట్. సో ఐ హ్యావ్ రీనేమ్డ్ దిస్, ఐ ఆల్రెడీ రీనేమ్డ్ దిస్ ఫైల్. మనం ఏదైతే మనం డేటా అన్నిటిని స్టోర్ చేయడానికి వాడుతున్నామో,
సో ఆ ఫైల్ని నేను రీనేమ్ చేశాను. ఆ తర్వాత టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏం చేశాను, రన్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్టర్ షట్ డౌన్ ఆఫ్ మెయిన్ థ్రెడ్స్ అని ఉంది, దాన్ని రిమూవ్ చేశాను. సో నౌ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ విత్ 100 users for 30 seconds and the ramp up, the duration is 60 seconds. Now check. సో ఇప్పుడు చూడండి టెస్ట్ ఎంతసేపు రన్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ఏరియా, రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్, elapsed time and the ramp up users, total number of users you have to see. ఓకే, మీరు చూసారా 30 అవ్వగానే 100 అయింది ఇక్కడ. సో ర్యాంప్ అప్ మనం 30 seconds అని ఇచ్చాం కాబట్టి 30 seconds లోపల 100 users ఆర్ ఇన్ యాక్టివ్లోకి వచ్చారు. సో ద టెస్ట్ వెళ్తా ఉంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టాప్ అట్ 60 seconds. 60 secondsకి స్టాప్ అవ్వాలి. ఎందుకు 60 secondsకి స్టాప్ అవ్వాలి? మనం వీఆర్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ ఎనీ టైం హియర్. రన్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఏం చేసాం, దాన్ని చెక్ చేసాం అన్నమాట ఇంతకుముందు. సో ఇప్పుడు కూడా పోతాను ఏంటిది, బేసిక్గా పోకూడదు. రన్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్టర్ షట్ డౌన్ ఆఫ్ మెయిన్ థ్రెడ్స్ అని ఉంది కదా. అలా దీన్ని చెక్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఆగిపోవాలి. 60 seconds అంటే 60 secondsకి ఆగిపోవాలి. ఓకే, అది ఆగట్లేదు. మనం సేవ్ చేసామా, మన స్క్రిప్ట్ని సేవ్ చేసామా లేదా? Again, I will go with one more round and we will check. Underscore 2 మళ్ళీ రీనేమ్ చేశాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? నో అన్న. బేసిక్గా డ్యూరేషన్ ఎక్కువ పెట్టి ట్రై చేయండి, అప్పుడు ఆగుతుంది అనుకుంటా. చూద్దాం ఇప్పుడు ఆగుతుందా కదా అని. ఆగట్లేదు, డ్యూరేషన్ ఎక్కువ పెట్టి చూడండి మీరు. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. సో టెస్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో మీ టెస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో టెస్ట్ అయిపోయింది, యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ HTML రిపోర్ట్. సో HTML రిపోర్ట్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి? ఓకేనా? సో ద థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు గో టు టూల్స్. సో పైన మీరు టూల్స్ అని ఉంటుంది, టూల్స్లోకి వెళ్ళారంటే జనరేట్ HTML రిపోర్ట్ అని ఉంటుంది. సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా? సో దీన్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని ఎలా ఫిల్ చేయాలి? మీరు ఇక్కడ చూడండి, రిజల్ట్స్ ఫైల్ CSV ఆర్ JTL ఉంది. అంటే నువ్వు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నీకు JTL జనరేట్ అయింది కదా. సో JTL అంటే మీరు ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చారు కదా, ఆ ఫైల్ నేమ్ .jtl అని ఇచ్చారు. ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? యూ హ్యావ్ టు బ్రౌజ్ దట్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద desktop, I think. So we have to go to desktop. In the desktop we have given JTL file. So here you can see 3 JTLs are there. So I am going with one, any JTL. So any JTL కాదు, మీరు ఏదైతే మీరు టెస్ట్ రన్ చేస్తారో నేమింగ్ ఇచ్చుకుని ఉంటారో అదే JTLతో మీరు వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు అన్ని డమ్మీ కాబట్టి. సో నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నాను, ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓపెన్. దెన్ సెకండ్ వన్, user.property file. So this user.property file is constant for all. సో మీరు ఏ టెస్ట్ అయినా ఏదైనా సరే user.property ఫైల్ కామన్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ user.property అనేది JMeter ప్రాపర్టీ ఫైల్ అనమాట. సో JMeter ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవ్వవు. సో కాబట్టి మీరు బ్రౌజ్ చేసి
సో JMeter యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మీ JMeter ఎక్కడుంది, ఆ JMeterలోకి వెళ్ళాలి మీరు. ఓకే, దిస్ ఇస్ JMeter. So in the JMeter, go to bin folder. Okay, in the bin folder you can see here user dot properties. So we have to browse this user dot properties. ఎక్కడ ఉందో మనం ఆ లొకేషన్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేయాలి. ఓకే, user dot property file. This is user dot property file that is there in Apache JMeter bin folder. You select this one and click on open. ఓకేనా, ఓపెన్ అయిపోయింది. తర్వాత కమింగ్ టు అవుట్పుట్ ఫార్మ్, అవుట్పుట్ డైరెక్టరీ. నువ్వు ఎక్కడ HTML ఫైల్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ ఫైల్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. యూ హ్యావ్ టు బ్రౌజ్, దెన్ ఎక్కడైనా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. యూ గో టు డెస్క్టాప్ అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫోల్డర్ హియర్ సేయింగ్ దట్ HTML రిపోర్ట్, HTML_report. ఓకేనా, సో ఇది నా ఫోల్డర్ నేమ్ HTML_report అని. సో దీని మీద ఏం చేస్తాను, సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫోల్డర్ని. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓపెన్. ఓకే, సో నౌ కమ్ డౌన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ రిపోర్ట్ బటన్. ఇక్కడ కింద జనరేట్ రిపోర్ట్ బటన్ ఉంది. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ జనరేటింగ్ రిపోర్ట్. సో రిపోర్ట్ జనరేషన్, CSV ఫార్మాట్, అవుట్పుట్ ఫార్మాట్, రిపోర్టరీ. ఓకే, I did some changes in my bin folder. User dot properties. CSV. బిన్ ఫోల్డర్లో కొంచెం నేను చేంజెస్ చేశాను. నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ JTL ఉంది కదా, ఈ JTLని ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తాను. సో మీరు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకేనా, గోయింగ్ డెస్క్టాప్ JTL and this is దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి సార్ నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి ఎవరైనా. సిస్టమ్ ముందర ఎవరు ఉన్నారు? రేవంత్, పవన్, రామ్మోహన్. ఎవరు లేరా సిస్టమ్ ముందర? చెప్పను మదన్, చేస్తున్నాను. స్క్రీన్ షేర్ చేయరా? వస్తుందా స్క్రీన్? యా, డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఓకేనా, చాట్లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ స్కైప్లో చార్ట్ ఉంది కదా, స్క్రీన్ షేర్ పక్కనే చార్ట్ ఉంది చూడు, దాని మీద క్లిక్ చేయి. డౌన్లోడ్ చేయ దీన్ని, JTLని. యాక్సెప్ట్ డౌన్లోడ్. JMeter ఓపెన్ చేయి.
Yeah. Maximize the JMeter. Okay. Now go to tools. Okay. Tools. Generate HTML report. Fine. Generate HTML report. Yeah. JTL file download చేసా కదా, బ్రౌజ్ చేయి. అది ఎక్కడ సేవ్ అయిందో చూడాలి. చూడు. రైట్ క్లిక్ కొట్టి సేవ్ యాజ్ కొట్టు. యా. ఓపెన్. ఓకే. నెక్స్ట్ యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్. JMeterలో బిన్ ఫోల్డర్లో బ్రౌజ్ చేయి యూజర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్. డెస్క్టాప్ కదా, ఎక్కడైనా పర్లేదు. ఫోల్డర్ పేరు HTML రిపోర్ట్ ఏదో ఒకటి. యా. ఓపెన్. Click on generate report. So it is generating the report. It takes some time. What happened? జనరేట్ రిపోర్ట్ అనమాట. ఫైల్ ఏమొచ్చింది ఎర్రర్? JTL మనము లాస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ JTL ఉంది కదా, లేదా? does not contain the file name header ensure the JMeter. నాకు సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చిందమ్మా. ఆ? నాకు కూడా సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సేమ్ ఎర్రరే వచ్చిందా? సరే మీరు ఏం చేశారంటే, నాకు తెలిసి ఆ ఫైల్ ఏమైనా కరెక్ట్ అయిందా లేకపోతే ఏంటో ఇంకొకటి చూద్దాము. లేదంటే మీరు ఏదైనా సరే రన్ చేయండి మీ మిషన్లో. అది ఇన్కరెక్ట్లీ జనరేట్ అయిందని చెప్తున్నాం. సరే అదేమైనా ఇష్యూ ఉందేమో, నా JMeter ఏమైనా ఇష్యూ ఉందేమో. సో యూ డూ వన్ థింగ్, మీకు అర్థమైంది కదా ఎట్లా చేయాలా అని. సో వన్స్ మీరు జనరేట్ చేయండి. నువ్వు స్టాప్ చేయరా స్క్రీన్? ఐ విల్ షేర్ ఆన్ JTL ఫైల్. కెన్ యూ ట్రై? నీ దగ్గర ఉంది కదా, నువ్వు ఇక్కడే జనరేట్ చేయి. దాన్ని ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తాను మళ్ళీ? ఓకే ఫైన్, మళ్ళీ ఓపెన్ చేయి. లేదు, నువ్వు JMeter పోయి JMeter ఓపెన్ చేయి. ఓకే, యూ గో టు టూల్స్ జనరేట్ రిపోర్ట్. JTL ఫైల్ ఎక్కడుందో బ్రౌజ్ చేయి. ఆ లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు. తెలియదా? వన్ మినిట్ నేను చూస్తాను. వెబ్ టూర్స్ 1.0.
నాకు ఉందంటే కదరా. ఉందన్న. అది ఎక్కడ ఉంది జేటీలో? ఇక జనరేట్ చేసిన ఉంది కానీ. సర్లేండి, మీరు ట్రై చేయండి మీ మిషన్లో రన్ చేసి, మీకు జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మీకు జనరేట్ అవ్వకపోతే రేపు నేను చూస్తాను. యాక్చువల్గా నాది R&D కోసం నేను కొన్ని ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ మార్చాను పిన్ ఫోల్డర్లో. సో నాకు అవ్వట్లేదు అది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా అందరికీ? రేవంత్, ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా? జనరేట్ చేసే ప్రాసెస్ అర్థమైతే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? మీకు మీ మిషన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి JTL వచ్చిందని మీరు రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి చూడండి. ఓకేనా? సో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది రిపోర్ట్ అనేది నేను చెప్తాను. పవన్, స్టాప్ చేసి స్క్రీన్. అయిందన్న డిస్కనెక్ట్. నా స్క్రీన్ చూస్తున్నారా మీరు? కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది స్క్రీన్? లేదన్నా. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. పవన్, నువ్వు స్టాప్ చేసినావా స్క్రీన్? చేశాను. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఓకే. సో జేమీటర్ రిపోర్ట్ మీరు ఫైల్ జనరేట్ చేశారనుకోండి, HTML ఫైల్ ఇలా వస్తుంది. సపోజ్ లెట్స్ సే ఫైల్ నేమ్ జేమీటర్ HTML రిపోర్ట్ అనుకుందాం. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ so that you can see these are the files you can see inside of that folder. ఓకేనా? ఇవన్నీ సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ index.html. రిమైనింగ్ 3 ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అనమాట. మీరు ఏం చేయాలంటే index.html మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్. ఓకే, ఐఎమ్ రికమెండెడ్ టు ఓపెనింగ్ గూగుల్ క్రోమ్. సో గూగుల్ క్రోమ్లో ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలాగా డాష్ బోర్డ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్, డాష్ బోర్డ్ మీద ఉన్నాం మనము. సో ఈ డాష్ బోర్డ్లో టెస్ట్ రిపోర్ట్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దాని కింద వస్తే సోర్స్ ఫైల్, మీరు ఏదైతే మీరు JTL నేమ్ ఇచ్చుంటారో ఆ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో లెట్స్ సే మనం ఇక్కడ JTL పేరు ఏమన్నాం ఇక్కడ మన దాంట్లో, ఫేస్బుక్ వర్షన్ 1.0 1.1 సో సంథింగ్ నంబర్ _2 సంథింగ్ ఏమి ఇచ్చామో సో అదే మీరు ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా? సోర్స్ నేమ్ కింద మీరు సోర్స్ ఫైల్ దగ్గర మీరు యూ కెన్ సీ దట్ JTL నేమ్. టెస్ట్ స్టార్ట్ టైం, టెస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఎండ్ టైం, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో మీ లాగ్స్లో టైం స్టాంప్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ టైం స్టాంప్ని కన్సిడర్ చేసుకొని జేమీటర్ కెన్ రీడ్ ద ఫైల్స్. సో దేర్ ఫోర్ జేమీటర్ విల్ నో వెన్ ద టెస్ట్ ఈస్ స్టార్టెడ్, వెన్ ద టెస్ట్ ఈస్ ఎండెడ్ అనేది దానికి తెలుస్తుంది. సో ఇవి పర్టికులర్స్, ఇవి 3 మీకు ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ వస్తాయి, మీరు ఏమి ఇవ్వకపోయినా కూడా. ఓకే, సోర్స్ ఫైల్ మీరు ఏదైతే JTL అని ఇస్తారో ఆ JTL పేరు వస్తుంది. స్టార్ట్ టైం అంటే టెస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎండ్ టైం అంటే టెస్ట్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది. ఓకే, తర్వాత అపెండిక్స్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, సో లీవ్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. పై చార్ట్ ఈస్ దేర్, వన్ చార్ట్ ఈస్ హియర్, రిక్వెస్ట్ సమ్మరీ. ఓకేనా? అంతా చూడండి, మనకి పై చార్ట్ మొత్తం ఏముంది, ఓకే 100 అని ఉంది, అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్స్ హియర్. గ్రీన్ కలర్లో ఉంది మొత్తం అంటే ఎర్రర్సే రాలేదు అని అర్థం. మీరు ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు, ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే అంటే గ్రీన్ కలర్లో ఉంది, KO అంటే ఫెయిల్యూర్ అని. ఓకేనా? సో ఓకే అంటే పాస్ అని గ్రీన్ కలర్లో ఉంటే, KO అంటే ఫెయిల్ అని రెడ్ కలర్లో చూపెడుతుంది. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి, పై చార్ట్లోని ఎర్రర్ కలర్ చూపెడుతుంది రెడ్ కలర్లో. ఓకేనా? ఎంత పర్సంటేజ్ అని కూడా చూపెడుతుంది ఎర్రర్స్. ఇప్పుడు 100% చూపెట్టింది ఇక్కడ. 100% అంటే ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ పాస్డ్. ఓకేనా? ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి, ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది చూపెడతాడు ఇక్కడ. ఓకే, యూ కమ్ డౌన్ హియర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టాటిస్టిక్స్ అని ఉంది కదా, సో ఇది
సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్ థింగ్. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి ఇవన్నీ అంటే, ఇక్కడ లేబుల్ అని ఉందా, సో లేబుల్ కింద టోటల్ అని ఉంది, దాని వదిలేండి. కింద యాక్సెప్టర్, బ్యాచ్ ట్రాన్స్ఫర్, యాక్సెప్టర్ క్యాన్సిలేషన్, యాక్సెప్టర్ క్యాన్సిలేషన్ రిక్వెస్ట్, ఇవన్నీ రిక్వెస్ట్ నేమ్స్. మీరు జేమీటర్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఏముంది, రిక్వెస్ట్ నేమ్స్, లాంచ్, లాగిన్, 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 లాగౌట్ అని ఎలా ఉన్నాయో ఇవన్నీ రిక్వెస్ట్లు. ఈ రిక్వెస్ట్లు అన్నిటినీ మీరు ఈ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్లో చూడొచ్చు. ఇక్కడ టోటల్ కింద ఇక్కడ ఉంటుంది లాంచ్, 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 లాగిన్, లాగౌట్ అని ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకేనా. శాంపుల్స్ అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, మీరు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనేది ఇవి చూడొచ్చు. మీరు ఒకసారి రిపోర్ట్ గో త్రూ అవ్వండి. సో కంటిన్యూ చేయమంటారా, హార్డ్లీ ఒక 10 to 15 minutes పడుతుంది, లేదంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దామా? రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే దెన్. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసి లిబ్ ఫైల్లో పెట్టి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు ప్లగిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏమి అని. ఆ తర్వాత రిపోర్ట్ని ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాము, హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ని ఎలా జనరేట్ చేస్తాము, జియోఐ నుంచి టూల్ నుంచి ఎలా జనరేట్ చేస్తాము ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ దిస్. ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా రీడ్ చేయాలి అనేది టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్. ఓకే అన్న, షూర్.